Hello my dear students and welcome to this video session. In this session we will discuss Renaissance, the features, part 1, which has been prescribed by Rani Channamma University Belgaum for BA 5th semester paper 2, that is Modern Europe. ಆತ್ಮೀಯ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಗ 1 ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ BA 5ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಯುರೋಪ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾಗ 1. In the previous class, we have already understood the meaning of Renaissance and the causes of Renaissance. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿನೈಸನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. In this session, the students will enable to identify the relationship between geographical discoveries and Renaissance. ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಮಧ್ಯದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿನೈಸನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. After completion of this session, the student will able to understand the meaning of Renaissance. The students can list the features of Renaissance. In Common Era 1453, Constantinople, the capital of Byzantine Empire, was captured by the Ottoman Turks. This acted as a catalyst for the birth of Renaissance. ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕೆ 1453ರಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್, ಬೈಜೆಂಟಿಯಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಘಟನೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿತು. As discussed in the previous session, Renaissance is a creative upsurge reflected in the writings, art, architecture and music. This cultural process is known as Renaissance. Renaissance is a collective term used to include all the intellectual changes that were in evidence at the close of the Middle Ages and the beginning of modern times. It is a French word meaning rebirth or revival. The rebirth occurred in the fields of art, literature and science. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇದು ಬರಹ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರತಿಫಲನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸುವಂಥ ಪದವಾಗಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಮರುಹುಟ್ಟು. ಈ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮರುಹುಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. The main features of Renaissance are listed below. It laid emphasis on humanism. Revival of ancient learning was done. Renaissance, it rejected the idea of the Middle Ages, many ideas of Middle Ages. It initiated spirit of inquiry. It transformed medieval to modern age. ಅತಿ ಮುಖ್ಯ
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಮಾನವತಾವಾದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಪಠ್ಯಗಳ ಪುನರ್ಹುಟ್ಟು, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಹಲವಾರು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು, ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. In today's session, we are going to discuss only about two features of Renaissance. One is emphasis on humanism and another one is revival of ancient learning. The first feature of Renaissance was emphasis on humanism. During the Middle Age, all human activities were centered around and guided by religion. Theology, that is, study of religion, was an important branch of learning. Art and architecture served the religious purpose. Human sensuality was ignored. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಅಥವಾ ನವೋದಯದ ಎರಡೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಮಾನವತಾವಾದದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು. ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಧರ್ಮದ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ದೇವತಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮಗಳ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಇಂದ್ರಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. However, during the Renaissance period, the scholarly and artistic activity was centered around human interests such as beauty, perspective, and depth. Writers of the Renaissance period wrote literature keeping in view human interest rather than religion perspective. Sculptors and painters studied anatomy and natural history in order to represent human beings and nature more realistically. ರಿನೈಸನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಆಸಕ್ತಿ ಸುತ್ತಲೇ ಹೆಣೆದರು. ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮಾನವನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಇದರ ಸುತ್ತಲೇ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಕಲಾಕಾರರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದ ಬರಹಗಾರರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾನವ ಆಸಕ್ತಿ ಸುತ್ತಲೇ ಬರೆದರು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದ ಮೂರ್ತಿಕಾರರು, ಚಿತ್ರಕಾರರು ಮಾನವ ದೇಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಆದಷ್ಟು, ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೈಜತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. The second important feature of Renaissance was revival of ancient learning. During the Renaissance period, the European scholars and artists were inspired by appreciation of ancient Greek and Roman culture. The scholars and artists of Renaissance period tried to revive the study of ancient classical literature with a new attitude and approach. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಓದು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುನರುತ್ಥಾನ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಕಲಾಕಾರರು
ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಒಂದು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕಲಾಕಾರರು ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರು. The summary of this session: the creative upsurge reflected in the writings, art, architecture, and music. This cultural fluorescence is known as Renaissance. The important features of Renaissance were emphasis on humanism, revival of ancient learning, rejection of the idea of Middle Age, spirit of inquiry, transition from medieval to modern age. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನ ಸಾರಾಂಶ: ಹೊಸ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರಹ, ಕಲೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡಿತು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಿಂಚನ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಮಾನವತಾವಾದದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಾಚೀನ ಓದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಯುಗದ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಯುಗದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. Dear students, now we will discuss on some important questions. Question first: which of the following are the features of Renaissance? Options are humanism, revival of ancient learning, spirit of inquiry, all of the above. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲು: ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮಾನವತಾವಾದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಓದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ವಿಚಾರಣೆಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಾನವತಾವಾದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಓದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ, ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದ್ದವು. The right answer is all of the above. Question number 2. Theology means. Options are study of humans, study of theory, study of religion, none of the above. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಮನುಷ್ಯರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ಧರ್ಮದ ಅಧ್ಯಯನ, ಮೇಲ್ನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಥಿಯಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ. ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ is called as theology. Question number 3. In Renaissance period, which ancient languages literature was revived? Options are Sanskrit, Greek and Roman, Spanish and French, English and Italian. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡಿತು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಸಂಸ್ಕೃತ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಾದಂತಹ ಗ್ರೀಕ್ ಅಂಡ್ ರೋಮನ್. Question number 4. Humanism centered around. Options are gods, literature, humans, heaven. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಮಾನವತಾವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ವಸ್ತು ಯಾರಾಗಿದ್ದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ದೇವರು, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮನುಷ್ಯರು, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.